parcel of diabetes. We have Dr. Harish here, our senior radiologist and ultrasonologist, who for many years has been using very high ultrasound to look at fatty liver, and he is able to pick out fatty liver which is even going into the next stage where the stiffness of the liver increases, and he has been reporting on that for many years now, and almost all the patients who are referred to him for ultrasound will have some fatty liver disease. We used to think, oh, that is just fatty liver, everybody will have some fatty liver. But then we started finding that these people are developing complications. Dr. Ashwin will talk about that. So what is the connection between liver and diabetes? There is a condition called as non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD. The term is self-explanatory. It's non-alcoholic. So it's not because of drinking. These people don't drink at all. And yet they have fatty liver disease. The liver is full of fat. So that used to be called non-alcoholic fatty liver disease. Now, the last couple of years, that name has changed. They are calling it as metabolism associated or metabolic related fatty liver disease, or MAFLD. And Dr. Ashwin will talk to you about that. So NAFLD has now become MAFLD because they are saying that it's not just fatty liver, it is the metabolic abnormalities which are associated with that, and diabetes will come top of the list. So that is why MAFLD. Once that became MAFLD, then our thinking also started changing. No more it's just glucose control, diabetes control. We have to talk about fatty liver and MAFLD as well. So, are you going to take over from here, or from here you can take over? You have a couple of slides more. Okay. So, after that. Okay. So, what happens is when you first start screening, you will find that the liver is almost normal, as you would find, for example, you can see that the liver is normal. Then the next stage, what happens is that pure fat alone comes in the liver. At that stage, you can completely reverse and remove the fat. You just exercise, and he'll talk about that. Cut down your diet, lose weight, it can become normal. Next stage, what happens? That fat starts irritating the liver and produce inflammation. That's called steatohepatitis. Now, that's a little more dangerous condition. It's called NASH. It's no longer NAFLD, it is NASH. Then it goes to fibrosis, cirrhosis, and even cancer. So he'll talk about that. So Indian data, this is actually in 2009. In 2009, that is, you can imagine 14 years ago, we are already interested in this, we already published prevalence of non-alcoholic fatty liver disease in Chennai. We published this in Chennai. We looked at people who are normal, people who had diabetes, who had pre-diabetes, all that we studied. This is one of the first papers actually on non-alcoholic fatty livers in a population. These are the figures. If you take normal people without diabetes, already 23% have fatty liver. And if you take pre-diabetes, it is 33%. And among people with diabetes, it is 55%. That means if you find two people with diabetes, one definitely has fatty liver. So it's not something very rare. You பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் கண்டிப்பா இருக்கும் ஆனா நம்ம டெஸ்ட் பண்றது இல்ல ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தருக்கு இருக்குன்னா அது வெரி ஹை தானே இதுக்கும் மேல if you have a person who has diabetes and obesity both combined, it's very common, obesity and diabetes is very common, it is 72%. 3 out of 4 have fatty liver. This is published based on the community based studies, epidemiological studies, not in our hospital, the whole of Chennai what we have studied. This is true epidemiological data. Okay. Now from here, Dr. Ashwin Krishna will take over. He is going to talk about why we are having a liver specialist coming to a diabetic clinic. All of you have attended so many press conferences. We have talked about heart, kanna petti, kala petti, foot, kidney. இதெல்லாம் பேசியிருக்கோம் இல்லையா? But liver பற்றி பேசினதே இல்லை. Why we are having this and what is the importance என்றது Dr. Ashwin Krishna will now talk to you. Over here. That means 1 in 3 adults in Tamil Nadu is disease which is almost irreversible. And in the more patient, two to 4 patients develop liver cancer after 20 to 30 years. Other studies are. So that is the main aim and
vision of this diabetic liver clinic to prevent this cirrhosis from fatty liver in diabetes patient and also screen for early liver cancer and treat at the earlier stage. For diagnosing in the fatty liver கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அதை ஸ்டோர்ஸ் பண்றதுக்கும் we are using an advanced investigation called fibroscan. Through this fibroscan we can able to stage எந்த ஸ்டேஜ்ல இந்த fatty liver இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். First stage 2, stage 3, stage 4. Stage 2 na we advise lifestyle modification, weight loss. Stage 3 na lifestyle modification with medications கொடுக்கறாங்க. More than stage 4 na அது cirrhosis லைன்ல ட்ரீட் பண்ணுவோம். எப்படி further progression prevent பண்றது, எப்படி liver cancer வராம பார்க்கிறது, எப்படி liver cancer screen பண்றது. This is the main aim of this diabetic liver clinic. நம்ம ஸ்டேஜ் 2க்கு மெயின் வந்து weight loss. நம்ம யூசுவலி வந்து weight loss சொல்றோம். ஆனா எவ்வளவு weight loss பண்ணணும், என்ன லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியறது இல்ல. நம்ம நார்மலி வீட்ல குக்கிங் ஆயில் யூஸ் பண்றோம். என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஃபேட்டி லிவர் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு? மெயின்லி அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஃபேட்ஸ் கண்டெய்னிங் குக்கிங் ஆயில் தான் வீட்ல காமனா யூஸ் பண்ணணும். என்ன எவ்வளவு அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி லிவர் அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் ஆயில், பீனட் ஆயில், ஆலிவ் ஆயில் இதெல்லாம் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணா ஃபேட்டி லிவர் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் கம்மியாகும். ஃபர்தர் ஃபேட்டி லிவரோட ப்ரோக்ரஷனை நமக்கு ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும். ஃப்ரக்டோஸ் கண்டெய்னிங் ஃபுட்ஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம். எதெல்லாம் ஃப்ரக்டோஸ் கண்டெய்னிங் ஃபுட்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ற பீஸா, பர்கர்ஸ், இந்த கார்பனேட்டட் பெவரேஜஸ் எஸ்பெஷலி ட்ரிங்க்ஸ், இந்த பாட்டில் வர சோடா ட்ரிங்க்ஸ் இல்லையா, அது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணா ஃபேட்டி லிவர் ஓரளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர். என்ன டாக்டர் சொல்றாங்க, வெயிட் லாஸ் மட்டும் பண்ணுங்க, வெயிட் லாஸ் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்லைட் சொல்லும் எவ்வளவு வெயிட் லாஸ் பண்ணணும். நீங்க 10% உங்களோட இப்போ வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா 80-95% பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஃபேட்டி லிவர் காணாம போயிடும். அது ஏர்லி ஃபேட்டி லிவர் காணாம போயிடும். 80-95% பேஷண்ட் ஃபேட்டி லிவர் காணாம போயிடும் வெயிட் லாஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் வச்சு மட்டுமே. ஆனா அந்த லாஸ்ட் லைன் பாருங்க, இந்த 10% வெயிட் லாஸ், அதாவது 100 kg ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு 10 kg குறைச்சிடணும், ஒரு மாசத்துக்கு 1 kg. ஆனா லாஸ்ட் லைன் பாருங்க, 10% பேஷண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த 1 kg வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும். So again, our main idea and vision will be to motivate, make commitment for the patient regarding the weight loss importance, weight loss oda importance solli puriya vekkradhukku, to educate them enna food edukanum, enna lifestyle modification பண்ணனும் இந்த weight loss பண்றதுக்கு we will be explaining. Second, நாங்க exercise patients க்கு சொல்லுவோம், patients சொல்லுவாங்க டெய்லி நாங்க கிச்சன்ல ஃபுல்லா எக்ஸசைஸ் தான் பண்றோம், இது உட்கார்றதே இல்ல. பட் தட் இஸ் நாட் எனஃப். மாடரேட் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். என்ன மாடரேட் எக்ஸசைஸ்? மினிமம் வாக்கிங் 30 to 45 minutes ஒரு நாளைக்கு ஆர் சைக்கிளிங் பண்ணணும். அதுலயே வெயிட் லாஸ் குறையலனா we advise severe intensity exercise. என்னெல்லாம் severe intensity exercise பாத்தீங்கன்னா jogging, gym, resistance exercise, இதெல்லாம் this all we will be teaching. So in the weight loss advice கொடுத்துட்டும் some patients க்கு அந்த weight loss achieve பண்ண முடியல. weight loss achieve பண்ணிட்டும் ஒரு 5% to 10% patients க்கு fatty liver சரியாகல, advanced liver disease. இந்த patients க்கு we treat with medications. And the last slide is the main mission, the foresight of this clinic is to prevent and detect early liver cancer. We use advanced blood test alpha fetoprotein and PIPCA with ultrasound scan every 6 months for the fatty liver patients and for diagnosing the early liver cancer and treating it. So
I think we should all take this idea to the public and make them aware, increase the awareness. Fatty liver nama எல்லா relatives, friends, அவங்களோட ultrasound fatty liver பார்த்திருக்கோம். But we take it in a very lighter manner. The seriousness of the problem is not known to the patients. It's our duty. எல்லா patients, any one of your relatives, any one of your friends fatty liver இருந்துச்சுன்னா, it is our duty. Weight loss, அவங்களுக்கு every 6 months through a simple ultrasound scan and blood test, we are able to detect small dangerous problems and treat it completely. Last week, a patient with early liver cancer, ஒரே நாள் treatment he got a complete cure. If he would have diagnosed 6 months after that, அவரோட லைஃப் ஸ்பேனே வந்து 3 மாசம் தான் இருந்திருக்கும். So that is the importance of fatty liver in our day-to-day life. Again, I thank Dr. Chairman and Madam for giving me this opportunity. Thank you. Fatty liver disease. Earlier we were only talking about non-alcoholic fatty liver disease. What is the difference between non-alcoholic fatty liver disease and metabolic fatty liver disease? Metabolic fatty liver disease, apart from just finding fat in the liver, you must have some metabolic abnormality. Either you must have diabetes or blood pressure, or your triglycerides, fat in the blood must be high, or your good cholesterol will be low, or obesity will be there. If you have both, that along with fatty liver, it's called MAFLD, it's not NAFLD. That is more important. That is the one which progresses. So we are trying to find out how many have MAFLD. Now we are not going to leave out alcoholic fatty liver disease. You know, the incidence of alcoholism is also going up. Even young people have started drinking nowadays. Alcohol can separately damage the liver. Alcohol can produce alcoholic fatty liver disease, and we don't have much data on that, how many diabetic people drink. So we'll be finding out that also. Next, more important is to try to reverse the fatty liver. Dr. Ashwin talked about diet, exercise. We are going to introduce very shortly, we'll announce it to you separately, a reversal program, diabetes reversal program. So through diet and exercise, you may say, oh, there are already so many reversal programs. They're all very in the manner which is sustainable, so that we are able to reverse the fatty liver. In fact, Dr. Harish has shown me so many cases where after weight loss, the fatty liver completely went away. In fact, we had one, I can tell you a story. We had a spiritual leader in Chennai. He came to me and he had fatty liver, grade 3 fatty liver, you remember him, I think. So grade 3 fatty liver. So I told him, you have got fatty liver. He said, you give me about 4 months time. I'll come back, you will not have fatty liver. You can check, it will not be there. He did intensive yoga for 3 hours every day. 3 hours he was doing yoga every day, plus walking. He cut down his rice intake, he lost weight, and 4 months later he had grade 3 fatty liver, almost going into that late stage. And when he came 4 months later, it was zero. There was no fatty liver at all. Completely reversed. So it is possible. He set his mind to it and he did it with willpower. If he can do it, why others can't do it? Why not we take this up as a mission, as a challenge? That is what we are trying to do. And to achieve, in the process, achieve the remission and reversal of type 2 diabetes. But for that you must be willing. So one of the actors had recently gone on stage, and he had, in a press conference he had quoted me, and he said that Dr. Mohan told me, and people have been sending that to me. He told me, if you lose 10 kilos, I will reverse your diabetes and all your medicines can be stopped. But it's not easy for me. But then he admitted 2 kilos he had lost. I told him 10 kilos. You lose 10 kilos, I'll stop all your medicines. So he said, I've lost 2, very difficult. I don't know what to do, but that's what he told me. Openly he said. So it's possible to reverse. Okay? So to prevent progression of fatty liver to cirrhosis and liver cancer. We don't want liver cancer to come in anyone. And you know that first stage to second stage may take 5-10 years. From once you start the process and you're already going into cirrhosis stage, in 6 months, 1 year you can develop cancer. Then it doesn't give you time.
Okay. Then we'll also look at, as I said, MAFLD, alcoholic fatty liver disease. Most important, what we're going to do, which nobody will do in India, I can tell you that, is to develop normal values. What is a normal liver function value? What is a normal ultrasound in a normal person? How does the fibroscan behave in a normal person with age? For example, does a 60-year-old, 70-year-old person and 30-year-old person will have the same liver? We don't know. When we talk about all these values, we just take on cut point. Some American gives you some cut point and we use it. We found it doesn't work in India. We have to develop our own. And this center has been developing for the last 30 years. We have been developing normal values of glucose, of cholesterol, of HDL, of blood pressure. All the data in India which is being used comes from this center. On liver, we don't have such data. So we will get the first data on what is normal, what is abnormal, at what age, men, women, is it same, in children is it different, in adults is it different. All this we will be doing through this liver clinic. So I now want to show you, this is the liver clinic. I wanted to take you all, but it's a very small place and I didn't want all of you to crowd. So just 5 minutes before this, we went there and we just inaugurated this liver clinic and the fibroscan clinic, which you can see. And this you can see is the fibroscan being done by one of our nurses. That's a machine, and with that you can get immediately 10 times we take the value and an average of 10 readings are taken, and then it gives you a value. It will tell you whether there is stiffness, whether you have fibrosis, all that it will be able to tell. So thank you. And okay. ஆரம்பிக்கலாமா? Quiet. ரொம்ப அதிகமாயிட்டு வருதுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். கிட்டத்தட்ட மொத்தம் ஜனத்தொகையில எத்தனை பேருக்கு நீரிழிவு நோய் இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 101 மில்லியன், அதாவது 10 கோடி மக்களுக்கு நீரிழிவு நோய் இருக்கு. நீரிழிவு நோயினுடைய ஆரம்ப கட்டம், ப்ரீவியஸ் கட்டம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ டயபெட்டிஸ் சொல்றது 13 கோடி மக்களுக்கு இருக்கு. ஸோ மொத்தம் சேர்த்தா 23 கோடி மக்களுக்கு நீரிழிவு நோயோ அல்லது அதனுடைய ஏர்லியர் ஸ்டேஜ் ப்ரீ டயபெட்டிஸோ இருக்கு. இவ்வளவு நாள் எங்களுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாம் என்ன இருந்ததுன்னா, நீரிழிவு நோயில இருந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரக்கூடாது. இப்போ இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப அதிகமாயிட்டு வர்றதுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். கிட்டத்தட்ட மொத்தம் ஜனத்தொகையில் எத்தனை பேருக்கு நீரிழிவு நோய் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 101 மில்லியன், அதாவது 10 கோடி மக்களுக்கு நீரிழிவு நோய் இருக்கிறது. நீரிழிவு நோயினுடைய ஆரம்ப கட்டம் ப்ரீவியஸ் கட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ டயபெட்டிஸ் சொல்றது 13 கோடி மக்களுக்கு இருக்கு. ஸோ மொத்தம் சேர்த்தா 23 கோடி மக்களுக்கு நீரிழிவு நோயோ அல்லது அதனுடைய ஏர்லியர் ஸ்டேஜ் ப்ரீ டயபெட்டிஸோ இருக்கு. இவ்வளவு நாள் எங்களுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாம் என்ன இருந்ததுன்னா, நீரிழிவு நோயில இருந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரக்கூடாது, சிக்கல்கள் வரக்கூடாது. கண்ணு, சிறுநீரகம், இருதயம், பாதங்கள், நரம்புகள், இதெல்லாம் தான் மெயினாக நீரிழிவு நோய், மூளை, பிரெயின், இதெல்லாம் தான் நீரிழிவு நோயினால எஃபெக்ட் ஆகுன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருந்தது. சமீபத்தில் இன்னொரு ஆர்கன் இதில் ஆட் ஆயிடுச்சு, அதாவது லிவர். இந்த லிவருக்கும் நீரிழிவு நோய்க்கும் என்ன கனெக்ஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா, சுகர் கண்ட்ரோலில் வைக்கலன்னா, இல்லைன்னா அதிகமாக சாப்பிட்டா அண்ட் கொழுப்பு அதிகமாக சாப்பிட்டா, மாவு சத்து கார்போஹைட்ரேட் எஸ்பெஷலி ரைஸ் எல்லாம் அதிகமாக சாப்பிட்டா அதை கொழுப்பாக மாறிட்டு ரத்தத்தில் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்னு சொல்லுவோம், அதை மாறிட்டு அது அப்படியே ரத்தத்தில் போய் சுற்றி போய் லிவரில் போனோன்னா அங்கே போய் செட்டில் ஆகிடும், லிவரில் டெபாசிட் ஆகிடும். அது ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தெரியும் ஃபேட் அப்படியே இருக்கிறது. அந்த ஃபேட் மாத்திரம் அப்படி இருந்தால் பரவாயில்ல, அதான் ஃபேட்டி லிவர்னு சொல்லுவோம். அந்த ஃபேட் மாத்திரம் அப்படி இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல. கொஞ்ச நாள் இந்த ஃபேட் அங்கே இருந்த உடனே அது இரிட்டேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும், அந்த லிவர் அப்படியே நோண்ட ஆரம்பிக்கும். அப்போ இன்ஃப்ளமேஷன், லிவர் இப்போ இன்ஃப்ளேம்ட் ஆயிடுச்சு, தொட்டாலே வலிக்கும்.
முதல்ல ஃபேட் இருக்கும்போது தொட்டாவனும் வலிக்காது, அப்புறம் தொட்டான வலிக்கும் லிவர். இட் மீன்ஸ் இன்ஃப்ளேம்டாக இருக்குது. அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படியே போயிட்டு இருக்குதுன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு லிவர் வந்து முதல்ல பெருசாகிடும் அந்த ஃபேட் எல்லாம் வந்த பிறகு. அதுக்கப்புறம் வந்து லிவர் வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும், ஃபைப்ரோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது சுருங்கி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா கல்லு மாதிரி ஆகிடும். அதுதான் சிரோசிஸ்ன்னு சொல்கிறது. அப்படியே சுருங்கிடும். லிவர் சுருங்கினா என்ன ஆகிடும்னா ப்ரெஷர் உள்ள இருக்கிற ப்ரெஷர், இந்த போர்ட்டல் வெயினில் ப்ரெஷர்லாம் அதிகமாகி ஸ்ப்ளீன் பெருசாகிடும். அப்புறம் ரத்த குழாயெல்லாம் வந்து பிளாக் ஆக ஆரம்பிச்சு ரத்த வாந்தியெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். திடீர்னு ரத்த வாந்தியெல்லாம் வருது. நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? குடிகாரனுக்கு எப்படி ரத்த வாந்தி வருது? அது ஏன்னா அந்த குழாய் யூசஃபேகஸில் சுற்றி இருக்கிற குழாயெல்லாம் வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாகி, ஏன்னா லிவர் சுருங்குனா அந்த ப்ரெஷர் பூரா அங்கே போய் ப்ளீடிங் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு அதுக்கும் மேலே வந்து சிரோசிஸ்க்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் போய் கேன்சராக கூட மாறும்ன்றது இப்போ தெரிஞ்சு வந்திருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நாலேஜ் வர்றதுக்கே ஒரு 5-10 வருஷமாக தான் வந்துட்டு இருக்கு. நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப அதிகமாக வரும்ன்றது தெரிஞ்சு போச்சு. அப்போ வந்து நாங்கள் சமீபத்தில் டிசைட் பண்ணோம். அந்த டைமில் தான் டாக்டர் அஸ்வின் கிருஷ்ணா வந்து, இவர் வந்து லிவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட், வெறும் கேஸ்ட்ரென்டாலஜிஸ்ட் மாத்திரம் இல்லை, லிவர்லேயே ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணியிருக்காரு. எம்டி முடிச்சு டிஎம் வந்து வெறும் லிவர்லேயே படிச்சிருக்காரு. ஓகே, அதுக்கும் மேலே அவர் வந்து ட்ரைனிங் என்ன எடுத்திருக்காரு, இந்த லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதில் வந்து ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா எல்லாம் பண்ணிட்டு ஃபெல்லோஷிப் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தார். அப்போ ஒரு 1 year பேக் அவர் வந்தார். சார், இந்த டயபெட்டிஸ்க்கும் லிவருக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இப்போ நான் சொன்னேன், ஆமாம் நானும் அதை பற்றி தான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் சார், நான் வந்துடுறேன் சார், இது முடித்த உடனே நான் வந்துடுறேன், நம்ம ஒரு லிவர் கிளினிக்கே ஆரம்பிச்சிடலாம். வெரி குட்பா, நீ வந்துடு, நீ என்னைக்கு வரையோ நான் வந்துடுறோம். இப்போ அக்டோபரில் தான் முடித்தார் அவர். வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அதே டைமில் எங்களுக்கு அந்த ஃபைப்ரோ ஸ்கேனும் வந்தது. ஃபைப்ரோ ஸ்கேன் ரொம்ப நல்ல, உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிவரை வந்து ஃபைப்ரோ ஸ்கேன் இல்லாமல் சொன்னால் நிறைய பேர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. அல்ட்ராசவுண்ட் ஓகே, இது லிவர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே, பட் ஃபைப்ரோ ஸ்கேனும் வேணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ அதுவும் கிடச்சிச்சு. அது வந்த உடனே க்ளீன் ஆகிடுச்சு. ஃபைப்ரோ ஸ்கேன் வந்துடுச்சு, அல்ட்ராசவுண்ட் இருக்குது, லிவர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அப்புறம் வந்து இப்போ இந்த லிவர் கேன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு வி டிட் நாட் நோ. அவர் வந்து அதுக்கு 2 ஸ்பெஷல் பிளட் டெஸ்ட் அதுவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ என்னதான் லிவரில் இருந்தாலும் நாங்கள் ஏர்லி ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமே ஆரம்பிக்க போகிறோம். வெயிட் ரிடக்ஷன் ப்ரோக்ராமில் வந்து யாருக்கும் இந்த சிரோசிஸ் வரக்கூடாது. ஈவன் குடிக்கிறவங்களுக்கு கூட அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சி கொஞ்சம் ஹெல்த்தி இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா அது கூட வந்து நம்ம வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். அதுதான் இன்னைக்கு வந்து லிவர் கிளினிக் வந்து இந்த வேர்ல்டு டயபெட்டிஸ் டேக்கு என்ன பண்ணலாம், புதுசாக என்ன பண்ணலாம்னு நினச்சிருக்கும் போது இந்த ஐடியா வந்தது. சரி, எங்கேயுமே உலகத்தில் பண்ணாத நம்ம பண்ணிடலாம், லிவர் கிளினிக். நம்ம எல்லாரும் காப்பி பண்ணுறோம், எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. காப்பி பண்ண நல்லதுதான். எல்லாரும் லிவர் வந்து பார்க்க ஆரம்பிட்டோம். எல்லாம் கண்ணு, கிட்னி, காலுன்னு பார்ப்பாங்க, ஹார்ட்டு. லிவரை பற்றி யாருமே நினைக்கிறேன். இப்போ எல்லாரும் வந்து லிவரை பற்றி அவர் பண்ணிட்டாங்க. இனிமேல் எல்லாரும் நம்ம வந்து லிவரை வந்து பார்த்துடலான்னு சொல்லிட்டு. அஸ்வின் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு. ஸோ மெயின்லி நம்மளோட இந்த கிளினிக்கோட ஒரு விஷன், ஒரு தொலைநோக்க பார்வை, ஒரு குறிக்கோள் வந்து இந்த ஃபேட்டி லிவர் ப்ரோக்ரெஷன், சிரோசிஸ் சார் சொன்ன மாதிரி சிரோசிஸ் லிவர் கேன்சராக ப்ரோக்ரஸ் ஆகுறது தடுக்கிறதும். அப்படி ஏதாவது லிவர் கேன்சர், நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், லிவர் கேன்சர் ஏர்லியர் ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்ச ஒரு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும். ஒரே நாள் ட்ரீட்மெண்ட்டில் கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு ட்ரீட் பண்ண முடியும். ஏர்லி ஸ்டேஜ், அதாவது சின்ன லீஷனை கண்டுபிடிச்சேன். அப்படி கண்டுபிடிச்சு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தேன்னா பல 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 வருஷம் அவங்க உயிரோட இருக்கலாம். அதே இது ஒரு 6 மாசம் தள்ளி போச்சு, ஒரு 1 year தள்ளி போச்சு, அந்த லிவர் கேன்சர் நமக்கு தெரியல, அந்த அவேர்னஸ் இல்லை, 6 மாசம் தள்ளி போச்சுன்னா அது வந்து நம்மளோட வாழ்க்கை 3 months கம்மியாயிடும் கண்டுபிடிக்கிற நாள்லேருந்து. ஸோ நம்மளோட மெயின் பர்பஸ் வந்து அதுக்கு ஃபேட்டி லிவர் கண்டுபிடிச்சு அதை கம்ப்ளீட்டாக ட்ரீட் பண்ணி அதர் காம்ப்ளிகேஷன், அதாவது அதோட சிரோசிஸ் லிவர் கேன்சர் ஸ்டேஜுக்கு போக முன்னாடி அது கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ட்ரீட் பண்ணுறேன். ஏன் சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அது ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து கம்பைண்டாக வரும்போது தான். அப்போ எங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் பற்றி நல்லா தெரியும், லிவரை பற்றி கொஞ்சம் தெரியும், ஆனால் ஃபுல்லாக தெரியாது. அதேமாதிரி லிவர் வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், பட் டயபெட்டிஸ் பற்றி அவ்வளோ தெரியாது. 2 பேரும் கம்பைண்டாக பண்ணும்போது இது வந்து கரெக்டாக மெத்தட் வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணலாம். இந்தியாவிலேயே முதல் தடவை தான். பிகாஸ் ஒரு டயபெட்டிக் லிவர் கிளினிக்னு சொல்லி நான் இது வரலாம் கேட்டதில்லை. இந்தியாவில் மாத்திரம் இல்லை, உலகத்துலேயும் கேட்டதில்லை. இப்போ ஜாஸ்டின் கிளினிக் அங்கே இங்கே
கிளீவ்லண்ட் கிளினிக், மேயோ கிளினிக் எல்லாம் இருக்குல்ல, லிவர் கிளினிக்னு வச்சுருப்பாங்க தனியாக. நிறைய லிவர் கிளினிக் இருக்குது இந்தியாவிலே, பெரிய பெரிய லிவர் ஹாஸ்பிட்டலே இருக்குது. இதில் டெல்லியில் பெரிய கவர்மெண்ட் லிவர், நான் சொல்கிறது ஒரு டயபெட்டிக் ஹாஸ்பிட்டலில், டயபெட்டிக் கிளினிக்கில் ஒரு லிவர் கிளினிக் வந்து நான் கேட்டதே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவில், ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேர்ல்டுன்னு கூட நான் சொல்லுவேன். இந்த சிகிச்சை பண்ணுவதற்கு எவ்வளவு காஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ரா வராதுங்க. இப்போது நாங்கள் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் எனிவே நாங்கள் பண்ணுறோம், ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றும் பண்ணல, ரைட்டா. அப்புறம் வந்து இப்போ அல்ட்ராசவுண்ட் லிவர் வந்து ஜென்ரலாகவே நாங்கள் பண்ணுவோம். லிவருக்குன்னு மாத்திரம் இல்லை, கிட்னி பார்க்கணும், இது பார்க்கணும், லிவர் பார்க்கணும், ப்ராஸ்டேட் பார்க்கணும், பிளாடர் பார்க்கலாம், எல்லாமே அல்ட்ராசவுண்ட் பார்த்தா எல்லாமே எல்லா டயபெட்டிஸ்னால எஃபெக்ட் ஆகும். அதுவும் ஒன்றும் புதுசு ஒன்றும் இல்லை. இந்த லிவர் கேன்சருக்கு இருக்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏதாவது லிவரில் பார்த்தா தான் சஸ்பெக்ஷன் இருந்தால் தான் அது பண்ணோம். அந்த டெஸ்ட்லாம் இப்போ நாங்கள் இங்கே ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் வேறு இடத்துக்கு அனுப்பி நாங்கள் பண்ணலாம். ஃபைப்ரோ ஸ்கேன்னு சொல்கிறது தான் புதுசு. இப்போ ஃபைப்ரோ ஸ்கேன் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் ரொம்ப பயங்கரமாக காஸ்ட்லியாக தேர் டூயிங். சில இடத்துல 8,000 10,000 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் வந்து இப்போ இனிஷியலாக பண்ணும்போது ஃப்ரீயாக தான் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு லேர்ன் என்ன நார்மல் வேல்யூ அது இதுன்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் when we introduce it also ஒரு நாமினல் சார்ஜ் தான் நாங்கள் போட போகிறோம். இது ஒன்றும் பெருசாக பணம் பிடுங்கிறதுக்காக ஒன்றும் வைக்கல. ஒரு அது மாத்திரம் இல்லை, இங்கே வரும்போது மற்றதுக்கும் செலவெல்லாம் பண்ணணும் இல்லையா, கண்ணு பார்க்கணும், இது பார்க்கணும், அது கூட நாங்கள் பண்ணுறோம். லிவருக்குன்னு மாத்திரம், அதுக்குன்னு மாத்திரம் ஒரு பெரிய தொகை போட்டால் மற்ற ஒன்றும் நின்று போயிடும். அதனால ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டுக்கு ஏதாவது பேஷண்ட்டுக்கு அஃபோர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட், டோக்கன் அமௌண்ட் மாதிரி வாங்கிட்டு, மோர் டு ஹெல்ப் த பேஷண்ட் அண்ட் மோர் டு கலெக்ட் டேட்டா, ரிசர்ச் வந்து கலெக்ட் பண்ணி நார்மலாக ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் பண்ணுறோம். இட் இஸ் நாட் எ பெரிய கமர்ஷியல் ப்ராஜெக்ட் மாரி நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். எந்த மாதிரியான ஸ்டேஜ், அதாவது டயபெட்டிக்ல எந்த மாதிரியான ஸ்டேஜ்க்கு பாதிக்குது? எந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் லிவர் ஸ்டேஜே நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் 0ன்னு சொல்லலாம். ஃபேட்டி லிவரே இல்லை, அப்போ ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை, ப்ரிகாஷனாக இருந்தால் போதும். ஸ்டேஜ் 1 ஃபேட்டி லிவர் மாத்திரம் இருக்குது, ஃபேட் மாத்திரம் இருக்குது, இன்ஃப்ளமேஷன் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை, அது ஈஸியாக ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம். நான் சொன்னேன்ல, அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் 3rd ஸ்டேஜ் போய்ட்டு அவர் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டார். அப்புறம் வந்து ஃபைப்ரோசிஸ்ன்னு வர ஆரம்பிக்கும், கொஞ்சம் இன்ஃப்ளமேஷன்லாம் வரும், நேஷ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த NAFLDலேருந்து நேஷ், ஸ்டேட்டோ ஹெப்படைட்டிஸ், இன்னும் லிவரில் இன்ஃப்ளமேஷன்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு, அது கூட இப்போ ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, அதுக்கும் ஸ்டேஜ் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா, ரொம்ப சிவியர் ஃபைப்ரோஸ் வந்துச்சு, சிரோசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா, அப்புறம் கொஞ்சம் டவுட்டு, இதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமா, அட்லீஸ்ட் தடுக்க முடியும், அந்த ஸ்டேஜ்லேயாவது தடுத்து நிறுத்தி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகாமல் பார்த்துடலாம். அதுவும் தாண்டி போய் சிரோசிஸே சிரோஸ் அப்படியே இது ஆகி போயிடுச்சுன்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் பண்ணணும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ரைட்டா. அதுக்கும் மேலே லிவர் கேன்சர் போயிடுச்சுன்னா ஏர்லி ஸ்டேஜில் பண்ணால் அட்லீஸ்ட் க்யூர் பண்ணலாம். அந்த ஸ்டேஜும் தாண்டி போயிடுச்சு. நம்ம லிவரில் வந்து லெஃப்ட் லோப், ரைட் லோப்னு இருக்கு, ஒரு லோப் மாத்திரம் எஃபெக்ட் இருந்தால் அதை அப்படியே எடுத்துட்டு வேற லிவர் வைக்கலாம், டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம். ஹோல் லிவர் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், இந்த சைடு போய் ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியாது. அவங்க எல்லாம் ஒரு 3 மாதம் 6 மாதத்துக்கு மேலே இருக்க முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்லாம் அந்த மாதிரி போயிருக்காங்க. என்ன வேணால் செய்யலாம், டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம், அது பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பணம் இருக்குது, ஆனால் பண்ண முடியல. ஸோ ஏர்லி டிடெக்ஷன் பண்ணால் எல்லாம் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணணும். எத்தனை பேர் இவ்வளோ பெருசாக இருக்காங்க, நீங்கள் அமெரிக்காவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் இந்த சைஸ் இருப்பான். ஸோ அந்த லிவர் கேல்குலேஷன் நமக்கு வச்சுட்டா எல்லாம் தப்பாக வரும். ஸோ நம்ம இந்தியன் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணால் தான் அது கரெக்டாக வரும். அண்ட் நாங்கள் பண்ணும்போது தமிழ்நாடு மாத்திரம் இல்லை, ஆல் இண்டியா டேட்டாவும் இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்டடி லிவர் பண்ண போகிறது ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட்டில் டெல்லியில் கூட ஒரு இது இருக்குது, இந்த பொல்யூஷனும் நாங்கள் சேர்ந்து பண்ணது, அதே குரூப்பு தான் டெல்லிலையும் சென்னையிலையும் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது பண்ணுறதுனால இப்போ டெல்லிலையும் சென்னையிலையும் ஸ்டடி பண்ணிட்டா 2 நார்த்து சவுத்து ஸ்டடி பண்ணியாச்சு. அதை வச்சுட்டு ஹோல் இந்தியாவுக்கு வந்து டேட்டா எல்லா இடத்துலையும் போய் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, அதை வச்சுட்டு பண்ணி. ஆமாம், அது லைஃப் லாங் ட்ரீட்மெண்ட் தானே இருக்கணும். நம்ம இப்போ நம்ம குடிக்கக்கூடாதுன்னா இன்னைக்கு மாத்திரம் குடிக்காமல் இருந்தால் போதுமா, நாளைக்கு குடிச்சா அப்படி ஆகும். சிகரெட் வந்து இன்னைக்கு ஸ்மோக் பண்ணல, பட் ஒரு 2 மாதம் கழிச்சு ஸ்மோக் பண்ணலாமா, அது பாய்சன், இப்போ பாய்சன், அப்போ பாய்சன். கியூர்னா கியூர் மாதிரின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு ஜெனட்டிக்கா வர்றது உங்க அப்பா அம்மா கொடுத்த ஜீன்ல இருக்குதுன்னா நீங்க பிறக்கும் போதே அது வந்துடுச்சு, அப்பா அம்மா மாற்ற முடியாது இப்போ. ஸோ அதனால அது எப்போ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் நீங்க நார்மல்ல வச்சீங்கன்னா நீங்க 10 வருஷம் இருந்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்க போயிட்டீங்கல்ல. ஸோ உங்களுக்கு இப்போ 45 வயசுல வந்திருக்குது, 30 வயசுல உங்களுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது.
நீங்கள் 15 இயர்ஸ் பிஃபோர் போயிட்டு இந்த டைம் கேப்சூலில் திருப்பி போகிற மாதிரி நீங்கள் 30 இயர்ஸில் போயிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கீங்க. நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களா மறுபடியும் எல்லாம் பண்ணால் மறுபடியும் வருமா? அது என்ன நம்ம பேங்க்ரேஸை மாற்றி வைக்கணும், ஒன்றும் பண்ணலையே. கேர்ஃபுல்லாக இருந்தால் போதும் இல்லையா? என்னுடைய வெயிட்டு 40 வருஷம் முன்னாடி இருந்த வெயிட்டும் இப்போ இருந்த வெயிட்டும் சேம் வெயிட் தான். நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க so many இயர்ஸாக. ஜஸ்ட் ஒரு ரெகுலர் வாக்கு, ரெகுலர் எக்ஸசைஸ், அவ்வளோதான். ஒன்றும் பெரிய மேரத்தான் ஓடணும், அது பண்ணணும், கிளென் மேக்ஸ்வெல் மாதிரி அடிக்கணும், கிரிக்கெட்டு அதெல்லாம் சொல்லலை. நீங்கள் ரெகுலராக எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருந்தால் போதும், சரியாயிடும். அண்ட் இன்னொன்று சொல்ல வரேன் இப்போ ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி வரலும் மெடிசின்ஸ் கிடையாது. இந்த ஃபேட்டி லிவருக்கு இன்னைக்கு நல்ல மெடிசின்ஸ் வந்து இந்தியாவில் தயாரிப்பட்ட மெடிசின்ஸ் இருக்கு. லிப்பாக்லின்னு ஒரு மாத்திரை இருக்கு. அந்த மாத்திரை வந்து டயபெட்டிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும், ட்ரைக்ளிசரைடுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஃபேட்டி லிவருக்கு அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ மருந்தும் வந்துடுச்சு. முன்ன கண்டுபிடிச்சா என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, எக்ஸப்ட் டயட் எக்ஸசைஸ் தவிர ஒன்றும் தெரியல. இப்போ இந்த 3 ஸ்டடீஸ் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டாங்க. இந்த லிப்பாக்லின் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டா ஃபேட்டி லிவர் குறையும்னு சொல்லிட்டு. நாங்கள் பண்ணல, அது நாங்கள் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஃபேட்டி லிவர் இருக்கிறவங்களுக்கு, டயபெட்டிக் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாத்திரை கொடுத்துட்டு ரிவர்ஸ் ஆகிடுமா, எவ்வளோ நாள் அது கண்டினியூ பண்ண, ஒரே ஒரு மாத்திரை தான் ஒரு நாளைக்கு எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இந்தியாவிலே கண்டுபிடிச்சது. தேங்க்யூ.